Pinivosik ni phaing ko ranar ke parani Dongkamukam High School along DFO Robi Singh Ingti IFS pen High School ang deng an Kacharalia Dimalong Kachihumrida Karlitang Sarthe Ingti lapen sang pi kawe ronghang tia tamasopo Robi Singh Ingti alang yamahang ke thek lake kedamtang 1965 anikan paipaya chiklo ni phai thom ke pra isiar ni hawar ke hat okerenga rongsi amahang thek 1978 anikan Dongkamukam High School along narke pangdeng pen ke pangdeng an Charlie Dunsi 1981 anikan Dongkamukam High School pen ke pasatlang chipa on Dunsi Diphu Government College along akang tu yang deng Charlie Duntu 1981 pen 1984 anikan Diphu Government College pen ke Charlie patangsi 1985 anikan aru liphai isiarni Dimhasau District Haflong alongsi ke Chengsi Vorenga warsai ke Klempang Cheng Ingnam rai komasai kamalong Vorenga warsai ke Klempong pen puthot ke damtang surihini rak ke panikan Assam Forest Service AFS Chipa Undungsi Divisional Forest Officer DFO Chipamandun Puthot surihini rakre troxianikan Indian Forest Service mate IFS Chipamandun Jethan dam sinang Karbia khai lapen Karbiang long district ang bongpen inuta IFS kachipa ongdun abang ko abang phi arepin DFO Robi Singh Ingti IFS Chipamandun depen alang likachari I school hemalong chihumi damsi school asomaraphan kecharli kachipaduk akenangso kecharli bomahod discipline kedo akenangso lapen thengpiarong anutinta enangso Thengpiarong pinang Thengpiarong kedopen kupia leilong polam the than pachini te kangsi school aphan panong pen tangka suring koi lapen than bang atum to an aphan karbia poho pen archo te kang pen uthot Thengpiarong eteka halapu Dongkamukam High School along headmistress Rosmi Thapa pen sedami DFO Robi Singh Ingti IFS pen Amithang kachar livek adim nang kachihumri penajob ingtia sanghu aphan ningkarong ningkang sang lapen kachoro pajirdu DFO Robi Singh Ingti IFS pen Dongkamukam High School along kahumi damahot headmistress Rosmi Thapa SMC mate School Managing Committee President Mithila Ronghangpi CRCC Mangal Singh Timung Baitha Langso Range Officer Sachindra Nath Lothan bang lapen loke Charlie Osomaratum chetong dupinti পিছুৱাইছিলে নেকি তেতিয়া 26 জানুৱাৰী কিবা এটা সময় আহিল তাতে মোৰ অকমান ডিউটি আছিল কাৰণে মই কণ্টেক্ট সময় দেখা দি পেলাই মই যাবলগীয়া হ'লোঁ মই বৃক্ষৰোপণ কৰিম বুলি কিছু পুলি লৈ আহিছিলোঁ সেইখিনি পুলি মই নমাই থৈ যাবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত প্ৰায় 2-3 বছৰ আগৰ কথা তাৰপিছত মই আহি ইয়াত পৰিলোহি খুদৰ 30-35 বছৰৰ পিছত মই ঘৰত আজি আহি মোৰ বিবেক মোৰ অন্তৰ কান্দি উঠিছে Good morning, everyone. Good morning. After your exam, we are gathering here for a special purpose. Good morning to you all. Good morning, sir. জ্ঞাপন কৰিলোঁ মই এখন স্কুলৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিলোঁ মোৰ নাম ৰবি সিং ইংতি মই ফৰেষ্টতে বৰ্তমান কৰ্মৰত মোৰ কৰ্মস্থান ডিপু মই ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ কাৰ্বি আংলং বৰ্তমান ইয়াতে আছোঁ মই আসাম আৰু মেঘালয় কেডাৰ মই চাকৰি কৰোঁ বৰ্তমান অসমতে আছোঁ মই 2017 চনত মই অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ পাওঁ মই বৰ্তমান এইটো পালন কৰি আছোঁ মই এখন স্কুলত আগতে
স্কুল জীৱন ইয়াতে মই অতিবাহিত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই গুচি গ'লোঁ ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ তাৰপিছত মই গ'লোঁ ইউনিভাৰ্চিটি ইষ্টাৰ্ণ ফৰেষ্ট ৰিসাৰ্চ কলেজ কালচিয়াম দাৰ্জিলিং ৱেষ্ট বেংগলত তাৰপিছতে মই মোৰ কাৰ্য জীৱনী চৰকাৰী কামত নিয়োজিত হ'লোঁ তাৰপিছতে মোৰ পষ্টিং আছিলে হাফলঙতে মই তাৰপৰা মোৰ চাকৰি জীৱন আৰম্ভ আহি আজি মই নিয়োজিত হ'লোঁ 2024 মই সদূৰ 30 বছৰতকৈ বেছি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছোঁ বন বিভাগত গতিকে মোৰ কাৰ্য আশাবোৰ মই সুকলমে সম্পাদন কৰি আহিছোঁ গতিকে আশা কৰোঁ বন বিভাগ আৰু আমাৰ কাৰ্যৰ প্ৰতি ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াৰ লগতে বৃক্ষৰোপণ যিহেতু আমাৰ আগামী কাৰ্যসূচী আহি আছে আমাৰ অহা মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে 7দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে বন উৎসৱ বুলি কোৱা হয় সেইটো অসমত যেনেকুৱা আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু গতিকে আমাৰ বন উৎসৱটো হ'ল আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা বিহু আমাৰ ফেষ্টিভেল আহি আছে গতিকে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল বৃক্ষৰোপণ কৰা সেই বৃক্ষৰোপণ বন উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি মই আগতীয়াকৈ ইয়ালৈ আহিলোঁ মই বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কথা পাতিলোঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত আৰু মাননীয় প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতো কথা পাতিলোঁ আৰু গোটেই মাননীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেখেতৰ সহকৰ্মীৰ লগত আৰু মোৰ পুৰণা বন্ধু লগ পালোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক দেখি মই বেছি উপলব্ধি হ'লোঁ ইম'শ্যন হৈ গ'লোঁ কাৰণ মই সদূৰ 20-30 বছৰৰ পিছত 25 বছৰৰ পিছত মই এই জেগাত ভৰি দিছোঁহি মই কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই আগতেও আহিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মই অহা নাই মই ভাবোঁ মই কিবা এটা গৰ্ব লৈ কিবা এটা প্ৰাউড ফিল কৰি লৈ পেলাই মই আহিম সেই মনোবাঞ্ছা মোৰ পূৰণ হ'ল আজি মই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ তাতকৈ আৰু ডাঙৰ মোৰ একো নালাগে মই আৰু ভৱিষ্যত ইয়াতকৈ মই আৰু ধুনীয়াকৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি যাম বন বিভাগত সেই আশাৰে মই আছোঁ গতিকে আজি মই বহুত বছৰ পিছত ইয়ালৈ আহি গোটেই মই চালোঁ নানা ধৰণৰ স্কুলবিলাক অলপ পৰিৱৰ্তন হ'ল মডিফাই হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক মই দেখিলোঁ আমাতকৈ এতিয়া জনসংখ্যা অলপ বাঢ়িছে আশা কৰোঁ ভাল ৰিজাল্ট সময়ত যেনেকৈ আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলোঁ তাতকৈ আৰু ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আজিকালিৰ দিনত নানা ধৰণৰ সুবিধাও আছে আমাৰ দিনত কোনো সুবিধা নাছিলে আমাৰ দিনত টিউশ্যনো নাছিলে তেনেকুৱা পঢ়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট নাছিলে তেতিয়া অসম আন্দোলন আছিল হ'লেও ভগৱানে আমাক সৎ পথেৰে আমাক পৰিচালিত কৰিলে মই ভাবি লৈছোঁ ভগৱানক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব গতিকে আজি মই বৰ সুখ পালোঁ বহুত বছৰ যিহেতু মূৰত আহিলোঁ মই ইম'শ্যন হৈ গৈছিলোঁ কিন্তু মই মোৰ মনোবাঞ্ছা আশা চাগে পূৰণ হ'ল গতিকে আশা কৰোঁ যিখিনি পুলি আমি ৰোপণ কৰিছোঁ বন উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পুলিবিলাক ভালকৈ স্কুল অথৰিটি প্ৰিন্সিপাল বাইদেউকো মই অনুৰোধ কৰিম আৰু তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে পুলিবিলাক ভালকৈ লালন পালন কৰে যাতে মৰি নাযায় যদি বাই চান্স যদি মৰি যায় আমাৰ ওচৰত ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছে আকৌ পুলি আনি পেলাই ৰিপ্লেচ কৰিব মই এখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ 1978, 79, 80 3 বছৰ মোৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ ইয়াতে মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত 1980 চনত পৰীক্ষা নহ'ল যিহেতু আমি 81 চনত পৰীক্ষা দিছিলোঁ অসম আন্দোলন হৈছিলে তেতিয়া মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ প্ৰথম বঠাংশ মেট্ৰিক চেণ্টাৰ আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাতে আগতে তেনেকুৱা নাছিল আগতে ডিফুত দিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু আমি টেষ্ট পৰীক্ষা টুমপ্ৰেঙত আমি ৰিজাল্ট পাইছিলোঁ আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ 1978, 79, 80 তেতিয়া টুমপ্ৰেং দলংখন হোৱা নাছিলে আমি সেই পাৰলৈ যাবলৈ হ'লে নাৱেৰে পাৰ হ'ব লাগিছিল 10 পইচা তেতিয়া ভাড়া লাগিছিল গতিকে সেই সময়ত আজি অনেক পৰিৱৰ্তন দেখা পালোঁ খুব ভাল লাগিছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আজি আমাৰ মাজত আমাৰ এলুমিনি কমিটিৰ সদস্য আৰু আমাৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ DFO ছাৰ শ্ৰীযুত ইংকি ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁ মত বিনিময় কৰিলে আমাৰ লগত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আৰু বহুমূলীয়া ভাষণ ৰাখিলে আৰু এই ভাষণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগন্তুক জীৱনত তেওঁলোকে বহুত অনুপ্ৰাণিত হৈছে বুলি মই আশাবাদী আৰু মই ইয়াৰ মাজতে আমাৰ সমূহ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু লগতে আমাৰ পৰিচালনা কমিটিৰ হৈ মই ছাৰক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ